Welcome student. In the fourth part of the topic 11, that is the cell structure and the microorganism. Now today we begins with our new section of this lesson, that is we are going to learn about the various types of microorganisms, their structure, their appearance, that we are going to learn in the today's video. Open your textbook, page number 74. In the last part of the video, we learned about the various types of cell organelles that are included in the cell structure. Okay. Then what is the difference between the plant cell and the animal cell, that we had learned. Okay. And now microorganisms, that a very familiar word from the 5th standard. In the 5th standard we learned about the microorganisms. Microorganisms are present all over us, in the air, in the water, in the food, all around us microorganisms are there. Microorganisms are not always harmful for us. Some microorganisms are useful to us and some are only the harmful for us. Okay. Means on page number 74, just see what is meant by microorganisms. The organisms which are not seen by our naked eyes, they are seen under the microscope only. That type of organisms are called as a microorganisms. Okay. Now in the second question, categorize the following organisms into two groups as according to their size. Here some organisms are given to you and you have to separate them into two different groups. Okay. Then amoeba, paramecium, euglena are the unicellular microorganisms, and whereas a snail, elephant, pigeon, worm are the multicellular living organisms. So in the unicellular and multicellular grouping, we divide these given organisms. Okay. Now we have learned that there are countless living organisms on the earth. Countless means we can't count that. The number is not definite. That is called as a countless living organisms on the earth. Okay. Of these, the organisms which cannot be seen with our eyes but can be observed under the microscope, they are called as a microorganisms. Okay. Now just see occurrence of the microorganisms. Occurrence म्हणजे या सूक्ष्मजीवांची आढळ कुठे असते, म्हणजे ते कुठे सापडतात आपल्याला बघा. Microorganisms are present all around us, in water, in soil, in air, food, sewage, garbage, as well as on the bodies of the animals as well as on the plants. Okay, including humans also. We have also microorganisms inside our body as well as on our skin also, but they are not seen by our eyes. Okay. Some microorganisms are solitary, that is they live singly, and for example amoeba, paramecium, whereas some living in a colonies, some microorganisms live on remains of dead plants and the animals. बघा काही प्राणी जे आहे हे सूक्ष्मजीव जे आहेत हे एकटे राहतात. ओके. तर काही जे आहे ते बहुसंख्य वसाहतीने राहत असतात. काही सूक्ष्मजीव हे मृत वनस्पती आणि प्राणी यांच्या अवशेषांवर जगत असतात. म्हणजे तुम्हाला जर प्रश्न विचारला, वेअर डज मायक्रोऑर्गॅनिझम्स फाउंड, मायक्रोऑर्गॅनिझम्स जे आहेत हे कुठं कुठं आपल्याला आढळतात. एअर, बरोबर, वॉटर, सॉइल, ऑन बॉडीज ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. ओके. इथं ह्या सगळ्यांच्या मध्ये त्याचा अकरन्स आहे. ह्याच्यातले काही जे आहेत हे सिंगली राहतात, त्याला सॉलिडरी म्हणतात, आणि काही जे आहेत हे कॉलनीने राहतात, इन कॉलनीज राहत असतात. ओके. तर अशा पद्धतीने तर काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जे
आहेत हे आपल्याला डेड रिमेन्स ऑफ ॲनिमल बॉडीज, मृत प्राण्याच्या शरीरावर सुद्धा काही जगणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत. ओके, सो दीज आर द ऑकरन्स और वी मे सेड वेअर दे फाउंड प्लेसेस ऑन द अदर ऑर्गॅनिझम्स. ओके, सो ऑब्झर्वेशन अँड मेजरमेंट ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आता आपण बघणार आहे की सूक्ष्मजीवांचं निरीक्षण कसं करायचं आणि त्याचं मोजमाप कसं करायचं. हे आपल्याला दिसत तर नाहीत, मग त्याचं मोजमाप कसं करायचं आहे. तर त्याच्या काही विशिष्ट प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम मायक्रोस्कोप्स आहेत. त्या मायक्रोस्कोपच्या सहाय्यानं आपण त्यांची संख्या काउंट करू शकतो किंवा त्यांचा ॲपिरियन्स सहजपणे आढळू शकतो किंवा आपण ते ऑब्झर्वेशन करू शकतो. बघा काय सांगितलेलं आहे, कीप अ मॉइस्टेड पीस ऑफ अ ब्रेड और अ भाकरी इन अ क्लोज्ड बॉक्स, ऑब्झर्व आफ्टर 3 or 4 days युजिंग अ मॅग्निफाइंग लेन्स. पावाचा किंवा भाकरीचा एक तुकडा एखादा भिजवायचा आहे थोडा आणि तो डब्यात 2-3 दिवस तसाच बंद करून ठेवायचा आहे, बरोबर आहे. आणि मग त्या तुकड्याचं निरीक्षण 3-4 दिवसानंतर करायचं आहे. हा एक झाले. दुसरा, ऑब्झर्व अ ड्रॉप ऑफ अ मडी वॉटर और अ वॉटर फ्रॉम द स्टेगन पेडल अंडर द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. गढूळ पाण्यातील किंवा डबक्यातील पाण्याचा एक थेंब घेऊन तुम्ही सूक्ष्मदर्शकाखाली बघायचं आहे. त्यातही तुम्हाला मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मायक्रोस्कोप खाली बघायला मिळतील. त्यानंतर टेक अ ड्रॉप ऑफ यॉगर्ट और अ बटरमिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड अँड ऑब्झर्व इट अंडर द मायक्रोस्कोप. ताक किंवा दही याचा एक थेंब आपण काय घेतलेला आहे, काचपट्टीवर घेऊन त्याचं संयुक्त सूक्ष्मदर्शकाच्या सहाय्याने जर ऑब्झर्वेशन केलं तर तुम्हाला तिथं मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कसे आहेत हे तुम्हाला बघायला मिळतं. आता आपण जे निरीक्षण करतो, तुम्ही जर शाळेत असाल तर आपण हा प्रत्यक्ष लॅबमध्ये केला असता प्रयोग, पण तुम्हाला आता हे जे आहे ऑब्झर्वेशन आहे हे त्याच्या ऑब्झर्वेशन जे आलेलं आहे त्याच्या अनुषंगाने आपण जे काही पुढची माहिती आहे ती आता बघणार आहोत. डू यू नो मध्ये बघा, वी कांट सी द ऑब्जेक्ट स्मॉलर दॅन 100 मायक्रोमीटर्स इन साइज विथ अवर आईज. अंडरलाईन द इम्पॉर्टंट सेंटेन्स, म्हणजे 100 मायक्रोमीटर पेक्षा लहान वस्तू आपल्याला डोळ्यानं दिसत नाही. So we make a glass slide on the of the microorganisms and observe them under the compound microscope. आणि मग आपण त्याच्या काय करतो, काचपट्ट्या तयार करतो आणि मग सूक्ष्म दर्शकाचे म्हणजे ह्या सूक्ष्मजीवांचं जे निरीक्षण आहे हे संयुक्त म्हणजेच कंपाऊंड मायक्रोस्कोपच्या सहाय्याने आपण ते बघू शकतो. However, if a magnification of 1000 into 1000 म्हणजे पटीत 1000च्या पटीत जर आपण त्याचं काय केलं वर्धन अपुरं पडत असेल तर त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप हा वापरला जातो आणि या इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपच्या सहाय्यानं आपण त्याचं निरीक्षण करू शकतो. पुढे काय सांगितलेलं आहे बघा, साईज ऑफ द मायक्रो. आता काही वेगवेगळे 2-3 हे दिलेले आहेत मायक्रोब्स दिलेले आहेत आणि त्याचा आकार साधारणपणे कसा असतो हे थोडक्यात सांगितलेलं आहे. बघा काय सांगितलेलं आहे, पॅरामोशियम दॅट इज अबाउट 100 मायक्रोमीटर्स, बॅक्टेरिया ऑफ टायफॉइड दॅट इज 1 to 3 मायक्रोमीटर, poliovirus that is the 28 nanometer. Keep in consideration and keep in mind that are all the measurement of the microorganisms. Okay, microbes measure less than 100 micrometers. Okay, even in these minute organisms their organelles carry out all the life processes within a single cell. आता काय सांगितलं बघा, एवढा सूक्ष्म आकार असून सुद्धा ह्या सेल हे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांच्या शरीरामध्ये जे सेल ऑर्गनल्स आहेत हे सेल ऑर्गनल सगळे त्यांच्या लाईफ प्रोसेसेस क्रिया करू शकतात. ते जिवंत आहेत, लक्षात घ्या, आणि ते त्यांचे लाईफ प्रोसेसेस काय असतात कॅरी फॉरवर्ड करू शकतात. पुढे काय सांगितलेलं आहे बघा, कॅन यूज युअर ब्रेन पॉइंट पॉवर. कॅन द पॉइंट ऑफ अ नीडल अक्युमुलेट मायक्रो ऑर्गॅनिझम. सुईच्या टोकावर सूक्ष्मजीव मावतील का, तर उत्तर हो आहे. येस, अ नीडल अक्युमुलेट अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम. बऱ्याच प्रकारचे सूक्ष्मजीव हे एका सुईच्या टोकावर लाखो असू शकतात. इतकं बारीक आणि इतके मायन्यूट ते असतात, त्यामुळे ते आपल्याला डोळ्याला दिसत नाही. पुढे बघा काय सांगितलेलं आहे, नेचर ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. अमंग द स्केचेस यू हॅव ड्रॉन
डू यू फाइंड एनी अ मायक्रो ऑर्गॅनिझम यू सी बिलो? आता खाली काय काय मायक्रो ऑर्गॅनिझमची तुम्हाला चित्र दाखवलेली आहेत. जर सूक्ष्म दर्शकाच्या खाली तुम्ही जर बघितला तर अशा प्रकारचे काही जीव तुम्हाला तिथं बघायला मिळतील. हे सगळे आकार आहेत की जे कंपाऊंड मायक्रोस्कोप किंवा इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपच्या सहाय्याने त्याचे पिक्चर्स काय केलेली आहेत, ड्रॉन केलेली आहे. ओके. त्यानंतर पेज नंबर 78 काढा. पेज नंबर 78 बघा तिथं काय सांगितलेले आहे, प्रोकॅरियोटिक सेल. आता आपण आतापर्यंत जे बघितलं ते युकॅरियोटिक सेल बघितलं, बरोबर आहे. आता युकॅरियोटिक सेल बघणार आहे. बघा, some microorganism like the fungus that grows on bread or stands of algae in ponds are multicellular. म्हणजेच काही सूक्ष्मजीव जसे पाण्यात येणारी बुरशी असेल किंवा डबक्यातील शेवाळ असेल किंवा शैवालाचे तंतू असतील तर हे सगळे बहुपेशीय म्हणजेच काय मल्टीसेल्युलर काय आहे सूक्ष्मजीव आहेत. However, most microorganisms such as bacteria and viruses are unicellular. जीवाणू आणि विषाणू, बॅक्टेरिया आणि व्हायरसेस. विषाणू म्हणजे काय, व्हायरसेस, बॅक्टेरिया, जीवाणू हे काय आहेत, आर युनिसेल्युलर. त्यातले काही एकपेशीय सुद्धा आहेत. दे हॅव समवॉट डिफरंट सेल्युलर स्ट्रक्चर. मात्र त्याच्यामध्ये थोडीशी पेशीची रचना थोडीशी भिन्न असते. दे डू नॉट हॅव द सेल मेम्ब्रेन ऑर्गन. म्हणजे त्यांच्यामध्ये असणारे जे काही मेम्ब्रेन बाउंड जे काय म्हणतो आपण त्याला सूक्ष्मजीवांची थोडीशी भिन्न अशी रचना असल्यामुळं या पेशी दृश्यकेंद्रिकी पेशी आढळणारी पटलामध्ये असणारी अंगके जी आहेत ती आढळत नाही. म्हणजे सेल मेम्ब्रेन बाउंड जी ऑर्गनल्स असतात ती ह्याच्यामध्ये आढळत नाही. द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, सायटोप्लाझम, न्यूक्लिओइड्स आर देअर ओनली कंपोनेंट्स. आता त्याच्यामध्ये कोणते आढळतात तर बघा काय सांगितलेलं आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, सायटोप्लाझम आणि न्यूक्लिओइड केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लिओइड केंद्रक द्रव्य आर देअर ओनली कंपोनेंट्स. Such cells are called as a prokaryotic cell. तर अशा ह्यांना काय म्हटलेलं आहे, आदि केंद्रकी. प्रोकॅरियोटिक लिहा तिथं अर्थ, प्रोकॅरियोटिक आदि केंद्रकी पेशी की ज्याच्यामध्ये फक्त हे तीन असतात, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, सायटोप्लाझम आणि न्यूक्लिओइड हे तीनच ऑर्गन्स असतात. Such cells are called as a prokaryotic cell. त्याची आकृती तुम्हाला इथं दाखवलेली आहे बघा. हां, National Institutions, that is the National Center for Cell Science, NCCS. महत्त्वाचा पॉइंट आहे, बऱ्याच वेळेला कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्समध्ये हा प्रश्न विचारला जातो. व्हॉट इज मीन बाय NCCS, नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायन्स पुणे, is an institute involved in search in the field of cell science, that is the cytology, biotechnology, etc. ही जी पेशी संस्था आहे ही पेशी विज्ञान, जीवतंत्रज्ञान या संदर्भात संशोधनाचं कार्य हे करत असते. आता हे जर तुम्ही वेबसाईट त्यांनी दिलेली आहे, या वेबसाईटवर तुम्ही गेला तर तुम्हाला या पेशींच्या बद्दल काय काय त्यांनी रिसर्च केले की पुण्यामध्ये इन्स्टिट्यूट आहे सीरम. आता जर तुम्ही बघितलात आत्ताच्या बातम्यांमध्ये तर सीरम ही जी कोरोनावरची लस येते ही याच इन्स्टिट्यूटमध्ये तयार होत आहे. तर तुम्ही इथं तुम्हाला बऱ्याच पद्धतीने याची माहिती मिळेल. तर ह्या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही त्याची माहिती काय करायची आहे, कलेक्ट करायची आहे. ओके. तर मुलांना अशा पद्धतीनं आपण सेल स्ट्रक्चरमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्समध्ये बघितलेलं आहे. प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक सेल बघितलेला आहे. नेक्स्ट पार्ट ऑफ व्हिडिओ वी विल लर्न अबाउट द ग्रोथ ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. ओके. टिल देन गुड डे. थोडक्यात आता आपण फक्त माहिती ग्रोथ ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम ह्याच्यामध्ये दोन इम्पॉर्टंट फक्त सेक्शन आहे ते मी आता कंटिन्यू करते. बघा, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सची ही वाढ आहे ही ठराविक कंडिशन जर त्याला मिळाली तरच होत असते. म्हणजे काय आहे, त्याचं योग्य तापमान पाहिजे, पोषण पाहिजे त्याला, तसं पोषक असं वातावरण असेल तरच त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सची वाढ होते, अन्यथा ती वाढ होत नाही. वेअर डू द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ग्रो? मीडियम, सॉइल, वॉटर, डिकेइंग मॅटर. म्हणजे कोणत्या माध्यमात हे जगतात त्याचं माध्यम दिलेलं आहे. सॉइलमध्ये आहे, वॉटरमध्ये आहे,
डिकेइंग मॅटर म्हणजे कुजणारे पदार्थ. ओके. त्यानंतर टेम्परेचर किती इसेन्शियल आहे 25 to 37 डिग्री सेल्सिअस. न्यूट्रिशन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट फॉर एक्झाम्पल अल्गी, क्लोरोफिल अँड ऑक्सिजन दे रिक्वायर्ड द न्यूट्रिशन. अँड ॲटमॉस्फिअर मॉइस्ट, ह्युमिड अँड वॉर्म म्हणजे ओलसर, दमट आणि उबदार हवा जर मिळाली तर ह्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सची काय होत असते, ग्रोथ होत असते. Each microorganism needs a specific environment for the growth as well as for the reproduction. Many microbes need oxygen for their growth, whereas some microbes can grow without oxygen. Right? Underline the important sentence. Many microorganisms need oxygen, but some microorganism does not require oxygen. Some microorganisms survive even in the extreme and adverse condition like a ocean floor, ice or in a polar region. म्हणजे काही सूक्ष्मजीव जे आहेत हे सूक्ष्मजीव ध्रुवीय प्रदेशातील बर्फ किंवा गरम पाण्याचे झरे या परिस्थितीत सुद्धा टिकून राहू शकतात. Microorganisms from a thick covering around themselves and stop their life processes. On return of favorable condition, they come out of the protective covering and continue their life processes. आता नेक्स्ट काय सांगितलेले आहे बघा. अशा वेळी हे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत हे आपल्या भोवती काय करतात, एक कवच, कठीण असं कवच तयार करतात आणि हे कवच तयार करून आपली जीवन प्रक्रिया जी काय आहे ही थांबवतात आणि प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली की कवचातून पुन्हा बाहेर येऊन ती आपली जीवन प्रक्रिया काय करतात, कंटिन्यू करत असतात. तर अशा पद्धतीने आता जर तुम्ही बघितला तर कोरोना हा सुद्धा एक मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे. त्याच्या भोवती सुद्धा हे असंच एक काटेरी कठीण कवच आहे आणि त्यामुळे लवकर त्याला काय करता येत नाही, डिस्ट्रॉय करता येत नाही. म्हणजे त्या कवचाच्या आत तो जीव आहे, तो जो कवच आहे हे तात्पुरतं तो तयार करत असतो. ज्यावेळी फेवरेबल कंडिशन मिळते पुन्हा त्या कवचातून बाहेर येतो, पुन्हा त्याचं रिप्रोडक्शन चालू होतं किंवा पुन्हा त्याची जीवनक्रिया चालू होत असतात. लक्षात आलं. अशा प्रकारचे हे सूक्ष्मजीवांची ग्रोथ ही आपण अभ्यास केलेली आहे. अकॉर्डिंग टू द शेप अँड लाईफ प्रोसेसेस मायक्रो ऑर्गॅनिझम आर क्लासिफाईड ॲज अल्गी, फंजाय, प्रोटोझोआ, बॅक्टेरिया अँड द व्हायरसेस. म्हणजे आकार आणि जीवन प्रक्रियेनुसार सूक्ष्मजीवांचे शैवाल, कवक, आदिजीव, जीवाणू आणि विषाणू यामध्ये वर्गीकरण केले गेलेले आहे. ओके. तर हा भाग आपण इथंच थांबवतोय. पुढच्या भागामध्ये आपण युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स बघणार आहोत.